Okay, next we will discuss the Carnot's theorem. And this theorem relates the efficiency of different engines, and according to the Carnot's theorem, the statement of the theorem is like this: no engine can be more efficient than a reversible Carnot's engine working between the same limits of temperatures, and all reversible engines will have the same efficiency. That is, we can consider a source, different engines working between the same source and sink. That is, the source temperature, let us take it as T1 Kelvin, and the sink temperature as T2 Kelvin. Between these two temperatures, there are different engines: reversible R1, R2, R3, then irreversible engine I1, I2, etc. So the Carnot's theorem states that working between the same two temperature limits, that is temperature of source and sink, if we consider different engines, according to this theorem, reversible engines will have greater efficiency compared to irreversible engine. And the second part of the theorem states that all the reversible engines will have the same efficiency. So the first part states that the efficiency of reversible engine will be greater than the efficiency of irreversible engine, and the second part of theorem, according to the second part, the efficiency of all reversible engines will be the same. That is, eta of R1 is equal to eta of R2 is equal to eta of R3, etc., provided they are working in the same temperature limits. So that is what Carnot's theorem states: no engine can be more efficient than a reversible Carnot engine. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തതിൽ R1, R2, R3, I1, I2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ റിവേഴ്സിബിൾ എൻജിൻസും ഇറിവേഴ്സിബിൾ എൻജിൻസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ റിവേഴ്സിബിൾ കാർനോട്ട് എൻജിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. നോ എൻജിൻ ക്യാൻ ബി മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ദാൻ എ റിവേഴ്സിബിൾ കാർനോട്ട് എൻജിൻ വർക്കിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെയിം ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. കാരണം ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഫിഷ്യൻസി വരിക. അപ്പോൾ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടക്കുള്ളൂ. പിന്നെ പറയുന്നത് ഓൾ റിവേഴ്സിബിൾ എൻജിൻസ് വിൽ ഹാവ് ദ സെയിം എഫിഷ്യൻസി. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us now prove this theorem. So let us consider two engines, one reversible, which is represented by the letter capital R, and the other one irreversible, represented by I. Both the engines working between the temperatures T1, which is the temperature of the source, and T2, that is the temperature of the sink. Let the amount of their working substances so adjusted that the work performed per cycle by engine is by both the engines. By both the engines are the same in both the cases. Say W. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എഫിഷ്യൻസി സെയിം ആയിട്ടല്ല എടുക്കുന്നത്, രണ്ടും തരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വർക്ക് സെയിം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. എഫിഷ്യൻസി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്നിനെ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആക്കി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ W സെയിം ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആദ്യത്തെ എൻജിൻ ഈ W തരാൻ എത്ര ഹീറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നോ അതായിരിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ എൻജിന് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഹീറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻസി സെയിം എന്നല്ല, രണ്ടും ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വർക്ക് സെയിം ആണ്. WR ഇസ് ഈക്വൽ ടു WI. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. നൗ വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് eta of R is greater than eta of I. Then the next part will be proved. അപ്പം ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റ് eta I greater than eta R എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാം. Let eta I greater than eta R. That is, the efficiency of irreversible engine is greater than the efficiency of reversible engine. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പം ഫൈനലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ട്. ദിസ് അസംഷൻ വയലേറ്റ്സ് ദ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. therefore the assumption is wrong. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ല തിരിച്ചേ വരുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്: എഫിഷ്യൻസി ലെറ്റ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് irreversible engine is greater than the efficiency of reversible engine. അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? If the engine R absorbs Q1 amount of heat and rejects Q2 amount of heat, then the efficiency of this engine is eta is equal to W by Q1, where W is equal to Q1 minus Q2. അല്ലേ? ഇത് ഫസ്റ്റ് എൻജിൻ റിവേഴ്സിബിൾ എൻജിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഈറ്റ എന്ന് എടുക്കുന്നത്. ഈറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു W by Q1. ഇതേപോലെ ഇറിവേഴ്സിബിൾ എൻജിൻ്റെത് ലെറ്റസ് ഡിനോട്ട് ഇറ്റ് ആസ് ഈറ്റ പ്രൈം.
Eta prime is equal to its work output, which is the same as the work output of the reversible engine, that is W, divided by its heat input. Let us take it as Q1 prime. So if the engine I absorbs Q1 prime amount of heat and rejects Q2 prime heat, its efficiency is eta prime is equal to W by Q1 prime. Now let us suppose that the engine I is more efficient than engine R. Therefore, our initial assumption is eta prime is greater than eta. So if we take eta prime greater than eta, substitute for eta prime and eta, W by Q1 prime is greater than W by Q1. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ ഗ്രേറ്റർ ആവണമെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഗ്രേറ്റർ ആവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഷുഡ് ബി ലെസ്. സോ Q1 prime is less than Q1. Here you can write Q1 prime less than Q1, or Q1 greater than Q1 prime, or Q1 minus Q1 prime is a positive quantity for if Q1 is greater than Q1 prime. ഈ റിസൾട്ട് നമുക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി ഫർദർ നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത്. Q1 is greater than Q1 prime. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് എടുത്തത്? രണ്ട് എൻജിൻസ്, സോഴ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതാണ് നമ്മുടെ സോഴ്സ്. Source is at temperature T1. This is the sink. It is at temperature T2. We are considering two engines, R and I. Here it absorbs an amount of Q1 and if delivers a work W and rejects an amount Q2 which is equal to Q2 is equal to Q1 minus W. Now the second engine absorbs an amount of Q1 prime, delivers a same work W and rejects an amount of heat Q2 prime which is equal to Q1 prime minus W. Now what we do is we reverse the operation of one of these. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻജിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. എൻജിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുക. അതായത് എൻജിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സിബിൾ എൻജിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം. കാരണം അതാണല്ലോ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, എക്സാക്ട്ലി റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വി ആർ റിവേഴ്സിങ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആർ. റിവേഴ്സിങ് ദ ഓപ്പറേഷൻ മീൻസ് this we can say that this R absorb an amount of heat Q1 minus W. If a work W is done on this, it will reject an amount of Q1 to the source. The reverse ചെയ്താൽ കിട്ടുക. ആൻഡ് I is properly വർക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എന്താ പറയുക സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് I വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ വാട്ട് വി ഡു ഇസ്, ഹിയർ വി ആർ ഹാവിങ്, ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ആറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു, I അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു. അപ്പോൾ I അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I Q1 പ്രൈം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു, W വർക്ക് നമുക്ക് തരുന്നു, എന്നിട്ട് Q1 പ്രൈം മൈനസ് W റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ആറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് I തരുന്ന വർക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ആറ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക, സിങ്കിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു, വർക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ സോഴ്സിലേക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. നേരത്തെ തിരിച്ച് ഈ ആരോ മാർക്ക് തിരിച്ചിട്ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ ആരോ മാർക്കും നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആരോ മാർക്ക് തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടു. ഇതും പുറത്തേക്കായിരുന്നു വർക്ക്, ആ പുറത്ത് ഉള്ളിലോട്ടാക്കി അങ്ങനെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വർക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഇറിവേഴ്സിബിൾ എഞ്ചിന് വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് W തരുന്നു, പക്ഷേ അതേ വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കണം, ആറിന് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ രണ്ടിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു കപ്പിൾഡ് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരച്ചു തരാം. ഈ കപ്പിൾഡ് ഡിവൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആറും ഐയും കൂടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ഡിവൈസായിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സിംഗിൾ ഡിവൈസായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത്, കപ്പിൾഡ് ഡിവൈസാണ് ഈ ആരോ മാർക്ക് കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ കപ്പിൾഡ് ഡിവൈസിൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്തായിരിക്കും, അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വർക്ക്, ഇത് കണ്ടോ, ഇതിന് ഈ ആറിന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് ഐ കൂടെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നെറ്റ് വർക്ക് എന്താണ് ഈ കപ്പിൾഡ് ഡിവൈസ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് വർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി നോക്കൂ, നെറ്റ് ഹീറ്റ് ഇവിടെ ഈ കപ്പിൾഡ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടിനെയും കൂടെ ഒറ്റൊരു സിംഗിൾ ഡിവൈസായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടും കൂടെ ഒരു സിംഗിൾ ഡിവൈസായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു.
അപ്പോൾ ഈ സിംഗിൾ ഡിവൈസ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാണോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? Q1' അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, Q1 റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നെറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആണോ റിജക്ഷൻ ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയ കണ്ടീഷൻ എടുക്കാം. അതായത് ഈറ്റ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു അസംഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ η_i ഗ്രേറ്റർ ദാൻ η_r എന്ന് എടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തായിരുന്നു? Q1 is greater than Q1' എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റാണ് Q1, എടുക്കുന്ന ഹീറ്റാണ് ഈ കപ്പിൾഡ് ഡിവൈസ്. കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് Q1 ആണ്, എടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് Q1' ആണ്. പക്ഷേ Q1 is greater than Q1'. അപ്പോൾ ഈ കപ്പിൾഡ് ഡിവൈസ് നെറ്റ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. കാരണം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 10 ജൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുന്നത് 7 ജൂളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവ്ലി 3 ജൂൾ കൊടുക്കുന്നതിന് ഇക്വിവലൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സോഴ്സിലോട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം? Q1 മൈനസ് Q1' എന്ന് എഴുതാം. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ Q1 മൈനസ് Q1' എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നെറ്റ് ഹീറ്റ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ സിങ്കിന് Q1' മൈനസ് W കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ Q1 മൈനസ് W അതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഏതാ? Q1 ആണ് കൂടുതൽ അല്ലേ? W രണ്ടിലും സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവ്ലി എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നെറ്റ് ഹീറ്റ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ സിങ്ക് എന്താ വരിക? Q1 മൈനസ് W മൈനസ് ഓഫ് Q1' മൈനസ് W. അപ്പോൾ W ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ Q1 മൈനസ് Q1' കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? ഒരു ഡിവൈസ്, ഇതിന് നമുക്ക് കപ്പിൾഡ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയാം. ആ കപ്പിൾഡ് ഡിവൈസ് വിത്തൗട്ട് എനി വർക്ക് ഇറ്റ് ടേക്സ് ഹീറ്റ് ഫ്രം ദ സിങ്ക് Q1 മൈനസ് Q1' ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ദിസ് എൻറ്റയർ ഹീറ്റ്. ഇതെവിടെ അതേ ഹീറ്റാണ് കിട്ടിയത്. ട്രാൻസ്ഫർ ദിസ് എൻറ്റയർ ഹീറ്റ് ടു എ ബോഡി അറ്റ് എ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ? എ ഡിവൈസ് operating in a complete cycle is transferring heat from a body at a lower temperature to a body at a higher temperature without the aid of any external work. So it is clearly violating the second law of thermodynamics. Closure statement in a complete violation ആണ്. Closure statement പറയുന്നത് never a body can exchange heat from a lower temperature region to higher temperature region വിത്തൗട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ വർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നത് വർക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഈ ഡിവൈസ്, ഏത് ഡിവൈസ്? ഇത് രണ്ടിനെയും കൂടെ വേറെ വേറെ കാണരുത്. ഈ ഒരു കപ്പിൾഡ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡിവൈസ് ഹീറ്റ് എടുത്തിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് അതിന് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു വിത്തൗട്ട് ദ എയ്ഡ് ഓഫ് എ വർക്ക്. അപ്പോൾ സോ ദിസ് ഇസ് ദ വയലേഷൻ ഓഫ് second law of thermodynamics. Thus we have a self-acting machine. Self-acting machine എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിച്ച് റിക്വയർ നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഹീറ്റ് ഫ്രം ദ സിങ്ക് ടു ദ സോഴ്സ്. ദിസ് ഇസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. ദെയർഫോർ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ എവിടെയാണ് തെറ്റിയത്? ഇതെങ്ങനെ ഈ വയലേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് കാരണം എന്താ? നമ്മൾ η_i ഗ്രേറ്റർ ദാൻ η_r എന്ന് എടുത്തോണ്ടല്ലേ. സോ ദിസ് സിംപ്ലി implies that our basic assumption, ഇതിൽ വേർഡിങ്സിൽ കുറച്ച് ഇതുണ്ട്. this implies that basic assumption that the irreversible engine is more efficient than the reversible engine is wrong. നമ്മുടെ അസംഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇറിവേഴ്സിബിൾ എഞ്ചിൻ ഇസ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ദാൻ ദ റിവേഴ്സിബിൾ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ അസംഷൻ റോങ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിനെ പ്രൂവ് ചെയ്തു, നോ എഞ്ചിൻ ക്യാൻ ബി മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ദാൻ എ റിവേഴ്സിബിൾ കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഓൾ റിവേഴ്സിബിൾ എഞ്ചിൻസ് ആർ ദ സെയിം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇപ്പം നമ്മൾ 6i എന്ന് എടുക്കുന്നതിന് പകരം R1 R2 എന്ന് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് എങ്ങനെ തുടങ്ങണം? ലെറ്റ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് R1 ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ R2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വയലേറ്റ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് കിട്ടും. ഈ തിരിച്ചെടുത്താലും എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് R2 ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് R1 എടുത്താലും വയലേഷനായിട്ട് കിട്ടും. സോ ദ ഓൺലി പോസിബിലിറ്റി ഈസ് ഇറ്റ് ഓഫ് R1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ് ഓഫ് R2. ദാറ്റ് ഈസ് all reversible engines are having the same efficiency. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇതേപോലെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.